First, we have to know that we have to discuss regarding the what are the basic concept of partnership, admission, retirement, death, and dissolution of the partnership firm. After these classes, we will discuss regarding the non-profit organization and as well as rest of the topics. Okay. So first, this is the first chapter. According to syllabus, this is the second chapter. According to our classes, this is the first chapter. So already in previous class we discussed regarding the what are the syllabus included in our PU board as per reduced syllabus. So ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ PU board ಅಲ್ಲಿ ಏನು syllabus ಇರೋದನ್ನ ನಾವು previous class ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. So ಇವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸರ್? ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೇಳೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅದರ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರೋದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಆ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ? ಸೊ ಅದರ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. The second thing, features. Second thing, features of partnership. Third thing, meaning of partner. So first we have to discuss regarding meaning and definition. Both are same. There is no difference between meaning and definition. If they ask meaning, you can write this one only. They ask definition, you can write this one only. Okay, no confuse. Nodri yavade kelidare meaning keli definition kelidare 2 marks question kelta nimge ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ what is partnership? What is partnership ಅಥವಾ define partnership according to 1932 partnership act ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇದೇ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬರೀರಿ. ಅದು ಬೇರೆ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡ್ರಿ. ಮೀನಿಂಗ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನೇ ಬರೀರಿ, ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ what is partnership. So first we have to know that Partnership Act. Partnership Act 1932. This is the Partnership Act. This one is amended. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಗಿದೆ 2013 ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಗಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ Partnership Act 1932 ಪ್ರಕಾರ ನಾವೆಲ್ಲವನ್ನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ, ಅದರ ನಂತರ ನಾವು ಫೀಚರ್ಸ್ ನೋಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ partner meaning and note. First one, meaning partnership. What do you mean by partnership? What is partnership? If they ask 2 marks question, just you have to write very simply. It is an agreement between 2 or more persons. It is an agreement between 2 or more persons. 2 or more persons. The main words are agreement and 2 or more persons. So partnership is an agreement. It is an agreement between 2 or more persons. Between 2 or more persons. So to share the profit or loss of the business. To share the profit or loss of the business. Carried by all or acting for all any of them. It is called partnership. So in conclusion sir ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಏನು ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. Simple sentence ಮಾಡ್ಬೋದವ್ರಿ. There are 3 sentence. First one, it is an agreement between 2 or more persons. Second point, to share the profit or loss of the business. Third point, carried by all or any of acting for all any of them. That is called partnership. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಒಪ್ಪಂದ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ತಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯವಹಾರದ ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟವನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟವನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕಾದ್ರೆ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬರೀಬಹುದು, ಅದರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಬರೀಬಹುದು, ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಬರೀಬಹುದು, ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಬರೀಬಹುದು, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರೀಬಹುದು. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಏನಪ್ಪ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಯಾರ ಮಧ್ಯ? ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮಧ್ಯ?
ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಶೇರ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸಿನೆಸ್, ವ್ಯವಹಾರದ ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟವನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಡೆಸ್ತಾರ? ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಬೈ ಆಲ್, ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು. ಆರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದೆಮ್, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಷ್ಟು ಪರವಾಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅನ್ನ ನಡೆಸಬಹುದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. ಆರ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ರಿಪೀಟ್, it is an agreement between two or more persons to share the profit or loss of the business carried by all or acting for all any of them is called partnership. I think this is clear. ಇದು partnership. ಹಾಗಾದ್ರೆ what are the features of partnership ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ. ಸೊ ಎನಿ 2 ಫೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಫೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಹೈಟ್ ಅದಾನ, ದಪ್ಪದಾನ, ಉದ್ದದಾನ, ಕರಗದಾನ, ಬೆಳ್ಳದಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್. ಇದು ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಧ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಪ್ಪಂದ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, two or more persons. It is an agreement between two or more persons. Minimum 2 members, 2 person. 2 ಕಿಂತ ಲೆಸ್ ಇದರ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ಮಿನಿಮಮ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ into the partnership, minimum 2 partners should be there. ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಮಿನಿಮಮ್. ಸರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರಬೇಕು ಸರ್? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 50 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾ? ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಾ? 50 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಕಿಲ್ಲ, 50 ಗಿಂತ ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕಾ? ಬಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಕರೆಸಬಹುದು. ಅದರ್ ದನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಗಳಿದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 50 ಇದ್ರು ನಡೀತದೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 50 ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕಾ? ಬಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟು 2 ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಬ್ಯಾಂಕ್, ಅದರ್ ದನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್. ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಶೇರ್, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಅನ್ನು, ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದ ಲಾಭ ಅಥವಾ ನಷ್ಟವನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಒಂದು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಹೂ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್? ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಪ್ಪ? ಯಾರಿಗೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸೊ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಯಾರು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡಿತಾರ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಾಲುದಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾರ ಅಂತವ್ರನ್ನ, ಯಾರು ಒಳಪಡ್ತಾರ ಅಂತವ್ರನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪಾಲುದಾರರು. ಪಾಲುದಾರರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಯಾರು ಪಾಲುದಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಳಪಡ್ತಾರ ಅಥವಾ ಬರ್ತಾರ ಅವರನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪಾಲುದಾರರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. There are lot of different types of partners. That may be a only nominal partner, sleeping partner, active partner, working partner. There are a lot of different types of partners are there, but it doesn't have that in syllabus. Only that is a meaning of partner. This is the concept of partner. So ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ಪಾಲುದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಒಳಪಡ್ತಾರ ಅಂತವ್ರನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪಾಲುದಾರರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಪಾಲುದಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾ? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 50 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾ? ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪಾಲುದಾರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅದರ್ ದನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಇರಬೇಕಾ? ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಾ? 50 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. Next we will discuss regarding the partnership deed. So what do you mean by partnership deed? Then we ask 2 marks question. In annual examination, what is partnership deed? They will ask question like this only. So ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಂತ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇರ್ತದೆ.
ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್, the document which contains terms and conditions of the partnership agreement. The document which contains the terms and conditions of partnership agreement, and it should be duly stamped and signed by all the partners. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಏನೇನು ಇರ್ತದೆ, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಏನು, ಅವ್ರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನು, ಅವ್ರು ಏನು ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹಾಕಿದಾರ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಮತ್ತದು ಸ್ಟಾಂಪ್ ಆಗಿರ್ತದ, ಅಂದ್ರೆ ನೋಂದಣಿ ಆಗಿರ್ತದ. ಅದು ಈ ನೋಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದಂಗ್ರಿ. ಬಾಂಡ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ನೋಟ್ರಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಂದಣಿ ಅದಕ್ಕಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನಂತ ಕರಿತಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ document. It is a document which contains terms and conditions of partnership agreement. Terms and conditions of partnership agreement. This is a very important word. Terms and conditions of partnership agreement. ಯಾವುದಾದ್ರು terms and conditions? Partnership terms and partnership agreement ಅಂತ terms and conditions ಅನ್ನ ಅದು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಂಡೀಷನ್ ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು, ಡ್ಯೂಲಿ ಸ್ಟಾಂಪ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇಂದ ಸೈನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಅಂತ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ರ. ಸೊ ರೈಟ್ ಎನಿ ಟೂ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್. Lot of contents are there. Just I'll explain only 5 contents. Okay, there are lot of 10, 20 other than 25, 26 also is there. So depend upon partnership agreement between the persons. The persons, what are the contents they want to enter, that is very enough that one. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಆ ಪಾಲುದಾರರು ಎಷ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಂತಾರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ that is depend upon the persons. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಏನು ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದಪ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್, ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸವನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್. ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲೈತಿ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಎಲ್ಲಿದ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೊದಲು ಆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್, ಆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪಾಲುದಾರರ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಪಾಲುದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ. ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ. ಎಲ್ಲ ಪಾಲುದಾರರು ಯಾವ ರೀತಿ ಲಾಭವನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಬೇಕ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತದೆ. 50 ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತದೋ ಅಥವಾ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ರೇಷಿಯೋ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷಿಯೋ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಯಾವ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಏನು ಗೋಲ್ಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಸಿಲ್ವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಕಾಟನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಲೆದರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, that nature of the business will be mentioned in partnership deed. Partnership deed ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಅದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. The fifth point is rate of interest on capital, loan and drawings. This is a very important things. So ಈಗ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕಾ, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಲೋನ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ, ಅಥವಾ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವುಗಳು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಎನಿ 2 or 3 ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್. ದೋಸ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್,
name and address of all the partners, nature of the business, sharing profit sharing ratio, rate of interest on capital, and drawings and loans and advances. These are the contents of partnership deed. The next point, sixth one, in the absence of partnership deed. In the absence of partnership deed. So in the absence of partnership deed, ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬಾಯ್ ಮಾತನಾಡಿದ ರಿಟರ್ನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಅವಾಗ 1932 ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1932 ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದ ಅಂದ್ರ ಇನ್ ದಿ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಹಂಚ್ಕೋತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ. ಈಗ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ನೀವು ಇಬ್ರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇದ್ರ ಅವ್ನಿಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ನಿಮಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಇಬ್ರು ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇತ್ತಂದ್ರ ನೀವು ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಕೇಳ್ತೀರಂದ್ರ ಇಲ್ಲ, ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ ದಿ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೇಟ್ನಾಗ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್. ಅದೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಲೋನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ 6% ಪರ್ annum ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕ. ನೀ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ಲೋನ್ ಮೇಲೆ 6% ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ. ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು 1932 ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ ದಿ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಕಮಿಷನ್ ಆನ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ನು ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೀನೇನಾದ್ರೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅವ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 50,000 ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡಬಹುದು, 40,000 ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅವಾಗ ಕೊಡು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಅವನಿಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ they may ask 5 marks annual exam. So first one, profit or loss sharing equally. Interest on capital not allowed. Interest on drawings not charged. Interest on loans or advances, loans andru onde, advance andru onde, 6% per annum, PA ಅಂದ್ರೆ per annum. Commission of salary to partner not allowed. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, capital not allowed, drawings not allowed, commission or salary not allowed. Loans 6% per annum, profit or loss equally. ಇದು ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲುದಾರರ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬಾಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಕ್ಟ್ 1932 ಅಪ್ಲೈ ಆದಾಗ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಥಿಯರಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದು. ಇಷ್ಟು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಥಿಯರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೆಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರೋ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್, ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್, ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್, next one partner, next one in the absence of partnership deed. Totally today we cover annual exam akka na ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಗೊತ್ತಾ? ಮಿನಿಮಮ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟು ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 2 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 1 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ 1 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಮರಿಬೇಡಿ. ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಏನು ಹೇಳಿದಾರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.